बच्चे अज आप पढ़ांगे प्राइम मिनिस्टर बारे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर दोनों ही पढ़ांगे। बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन है, थोड़ा पता लगेगा जो आप पैटर्न बनाया है भी पहला प्रेजिडेंट फिर गवर्नर फिर पहला PM फिर CM, है ना। थोड़ा पता लगेगा भी क्यों बनाएगा, बिल्कुल सेम प्रोविजन है, याद करना बड़ा सौखा हो जाएगा, ठीक है। सैशन 4th है प्राइम मिनिस्टर। इदू पहला राजे जो थोड़ा पढ़िया होना चाहिए वो होना चाहिए, प्रेजिडेंट पढ़िया होना चाहिए, गवर्नर पढ़िया होना चाहिए तो अपना वाइस प्रेजिडेंट, ठीक है। ये 3 सैशन आप कर चुके हैं, अज 4था सैशन है। हाँ, इंट्रोडक्शन पढ़ांगे राजे। पहला तो देखो प्रेजिडेंट अपने किया से राजे, प्रेजिडेंट जो किया अपने वो एक नॉमिनल एग्जैक्यूटिव है, ठीक है। यानी कि सिर्फ नाम का, नॉमिनल मतलब नाम का, क्योंकि इन्हों के सिर्फ साइन चलते हैं कि राष्ट्रपति के, ठीक है। एक्चुअल के कौन काम करता होंगे बच्चे, वो प्राइम मिनिस्टर करता होंगे। तो रियल एग्जीक्यूटिव या रियल एग्जैक्यूटिव तो साडा PM ही है, ठीक है। इन्होंने वास्ते 2 वर्ड यूज होंगे ने, जो नॉमिनल है नाम का वो वास्ते वर्ड यूज होंगे डी ज्योरे, ठीक है। जो रियल है फैक्चुअल है वो वास्ते वर्ड यूज होंगे डी फैक्टो। फैक्टो मतलब फैक्चुअल तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो असल के फैक्चुअल रियल के जी एग्जैक्यूटिव वो तो प्राइम मिनिस्टर ही है, सारा काम प्राइम मिनिस्टर नहीं करना है, बस नाम जोड़े सिग्नेचर चलने वो राष्ट्रपति चलने, ठीक है। फिर आप कहेंगे काम तो पर किया होगा प्राइम मिनिस्टर का ही होगा ओबवियसली। एक चीज़ होर प्रेजिडेंट वास्ते आप वर्ड यूज़ किया जो अपने चैप्टर पढ़ा सी प्रेजिडेंट वाला, हैड ऑफ द स्टेट, कि जोड़े प्रेजिडेंट ने साढ़े हैड ऑफ द स्टेट ने। बच्चे ध्यान देना कोई स्टेट ये राज की गल नहीं हो रही भी पंजाब हरियाणा की गल नहीं हो रही, असी इंडिया को एज अ स्टेट भी कह दें होंगे, ठीक है। स्टेट एक पोलिटिकल वर्ड है, जो आप किसी भी देश को पोलिटिकली मैंशन करते हैं आप तो कह दें इंडियन स्टेट, ठीक है। इंडियन स्टेट, अमेरिकन स्टेट, तो मतलब स्टेट वर्ड यूज़ कर सकते होंगे आप, ठीक है। इंडियन स्टेट आप कह सकते होंगे जो आप पोलिटिकली किसी देश की गल कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्रेजिडेंट अपना राजे हैड ऑफ द स्टेट है। PM जोड़ा है जोड़ा कि होंगे अपना टॉपिक है, PM इज़ हैड ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है जी। तो PM मोदी जोड़े है राजे एट प्रेजेंट 14वें प्रधानमंत्री ने साडे देश के, ठीक है। होर भी देख लेना नंबर किमें ने, जी प्रेजेंट लोक सभा हैगी राजे चल रही है 2019 तो 24 तक, ये 17वीं लोक सभा राजे, ध्यान देना इस चीज़ से, ठीक है। प्रधानमंत्री 14वें ने, लोक सभा 17वीं है। उस तरह राजे जो बाइडन जो अमेरिका का प्रेजिडेंट इस टाइम से है वो 46th प्रेजिडेंट है, ठीक है। ये पेपर के इन्हों आने के काफ़ी चांस ने, ठीक है। कोई भी रैंकिंग पूछी जा सकती है। चलो अपॉइंटमेंट बच्चे आर्टिकल 75 की कहता है कि प्रेजिडेंट जोड़ा वो अपॉइंटेड बाय प्रेजिडेंट है, ठीक है। प्रेजिडेंट की बल्कि सारे सारे जो मंत्री ने मंत्रिमंडल सारा ही प्रेजिडेंट द्वारा अपॉइंट होंगे। नैक्सट अपना टॉपिक राजे मंत्रिमंडल ही होगा, काउंसल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नैक्सट जो सैशन होएगा होर की राजे लीडर ऑफ, क्योंकि किनू अपॉइंट किया जाऊगा अपन कह लिया भी प्रेजिडेंट अपॉइंट कर देने, समझ लिया अपन, ठीक है। बट प्रेजिडेंट ओबवियसली मतलब कुछ सोच के ही अपॉइंट करनगे ना। तो हूँ जिमें लोक सभा के चोणां होंदियां नेगियां, ठीक है। आ लोक सभा हैगी है, इतने सारे MPs बैठे ने, तो ओबवियसली गल है भी जी पार्टी को सब तो ज़्यादा मेजोरिटी होएगी उस पार्टी के लीडर को की है राष्ट्रपति PM वास्ते बुलाएंगे, ठीक है, अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। तो लीडर ऑफ अ मेजोरिटी पार्टी इन लोक सभा, ध्यान देना लोक सभा कितने राज्य सभा कर दो तुम, नहीं राज्य सभा नहीं, लोक सभा के जी मेजोरिटी हुई ओबवियसली, ठीक है। उस पार्टी का लीडर PM बनने के लायक होगा, ठीक है जी। तो प्रेजिडेंट उस बंदे को बुलाएंगे। ओथ राजे अगेन ओथ भी जी हैगी प्रेजिडेंट द्वारा ही दवाई जाएगी, ठीक है। टर्म की गल करिए राजे आप प्रेजिडेंट की टर्म की गल करते सी, गवर्नर की टर्म की गल करते सी, VP की टर्म की गल करते सी, ठीक है। तो राजे प्रेजिडेंट तो वाइस प्रेजिडेंट टर्म तो फिक्स होंगी है 5 साल की, ठीक है। गवर्नर की टर्म भी फिक्स नहीं होंगी, ठीक है, ना ही प्रेजिडेंट PM की टर्म फिक्स हैगी, ठीक है। तो PM की टर्म राजे फिक्स नहीं हैगी पहली गल तो, ठीक है। आप जनरल आप मानते होंगे कि जी लोक सभा की टर्म है वो 5 साल की, आप जनरली मन के चलते हैं, ठीक है। ईवन कि जी आप हम 2019 की गल करते हैं तो आपने कहा भी 2024 तक ये रहूगी लोक सभा, ठीक है। तो लोग इन जनरल तरह जो नॉर्मल जगह सारा कुछ ठीक रहता है फिर तो 2024 तक ही प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे, ठीक है। बट राजे कुछ भी हो सकता है इन बिटवीन, ठीक है। हूँ तो खैर इन्हों को मेजोरिटी ही इन्नी है BJP को, ठीक है। 303 नंबर तो आपदे ही ने, तो बहुत मतलब बिल्कुल थिन पॉसिबिलिटी भी नहीं हैगी भी किते प्रधानमंत्री विच छड़ के चले जान, ठीक है, या मतलब गिरजे सरकार। हूँ जिमें आप पहला गल करते हैं राजे जिमें अपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब से, ठीक है, जो 90s के सिर्फ 13 दिन की सरकार रही सी, ठीक है। वो इस कारण से कि उन्होंने को मेजोरिटी नहीं सी, ठीक है। तो उन्होंने को मेजोरिटी नहीं मिली, तो इस करके टर्म कोई फिक्स नहीं हैगी, 13 दिन की भी रही सी, 13 महीनों की भी रही सी। उदों पहला भी राजे चरण सिंह वर्गे, VP सिंह वर्गे जो ये अपने को प्रधानमंत्री रहे हैं जोड़े 1 साल भी नहीं पूरा कर नहीं पाए है, ठीक है। तो टर्म कहने का मतलब फिक्स नहीं हैगी, ये समझाना चाह रहा मैं। तो जी टर्म यूज़ होंगी है वास्ते जी मतलब फ्रेज यूज़ होंगे वो होंगे प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, ठीक है। कि प्रेजिडेंट के प्लेजर के अपनी टर्म पूरी करता है, प्रेजिडेंट जो भी इन्हों चाहे रिमूव कर सकता है, ठीक है। मतलब किताबों के ओबवियसली, अदरवाइज तो उदों रिमूव करूँगा जो PM मेजोरिटी लूज़ कर गया, ठीक है। लोक सभा के
ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਪੀਐਮ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਪੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 272 ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, 50% ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੀਐਮ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ MCQ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਵਰਸ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਪੀਐਮ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਹੈੱਡ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਜੇ ਰਾਜੇ ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਡਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈੱਡ ਆਫ ਦ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜੇ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਪੀਐਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੀਐਮ ਤੱਕ ਤੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੀਐਮ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਇਹ, ਪੀਐਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਨੇਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਰਾਜੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਜੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 74 ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ। ਆਰਟੀਕਲ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਡ ਐਂਡ ਐਡਵਾਈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 74 ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੀਐਮ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਲ ਡਿਸੀਜਨਸ ਆਫ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਪੀਐਮ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੀਐਮ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੀਐਮ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ, CAG ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, UPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਬੱਚੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੀਐਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਮ ਹੀ ਹੈ ਹੈੱਡ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ,
ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨੈਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੀ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ CM ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਮੈंने ਦੋਨੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ PM ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ PM ਉਸ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੀ ਕੈਨ ਰਿਕਮੈਂਡ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਦੇਖੋ 2019 ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 2024 ਆਊਗਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2014 ਸੀਗਾ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਰਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਉਹ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣੇਗੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ 2024 ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਜਨਰਲ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 5 years ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਜਨਰਲ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਜੇ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਦੇਖ ਲਓ ਪਲੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਰਾਜੇ? ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ PM ਵੀ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ PM ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਕਿਹਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਏਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ PM ਕੈਨ ਰੈਕਮੈਂਡ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ? PM। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ PM ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਦਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿ ਕੁਛ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ PM। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੁਛ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਸਲ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚਾਰੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ PM ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ PM ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 4 ਬੋਡੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 263 263 ਆਰਟੀਕਲ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ, ਉਹ PM ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਾਊਂਸਲ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ PM ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ PM ਸਰਕਾਰ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। PM ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, PM ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਫਰੇਜ਼, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬਸ ਫਰੇਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਟੂ US ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ PM ਹੈ ਰਾਜੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਸਟ ਤਾਂ PM ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਰਾਣੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਗੇਨ PM ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈਗਾ, PM ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਆਊਗੀ ਉੱਥੇ ਮੋਨਾਰਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਮੋਨਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਜਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਾਰਾ PM ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸਾਰਾ PM ਕਰੂਗਾ, ਸਾਈਨ ਸਿਰਫ ਮੋਨਾਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਨਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਰਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੋਨਾਰਕ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜਸਟ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਸਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਨਾਰਕ ਨੇ,
ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜੇ ਆਪਣਾ ਪੀਐਮ ਕਿਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰੇਬਲ ਹੈ, ਯੂਐਸਏ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੋਨਾਰਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੀਐਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਇਹ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਜੇ ਮੋਨਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਦ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦ ਸ਼ਿਪ ਆਫ ਅ ਸਟੇਟ। ਵੀ ਜੇ ਸਟੇਟ, ਜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ 5 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਬੰਬੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀ। ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਪੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਰਾਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ? ਆਂਧਰਾ ਦੇ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫਸਟ ਪੀਐਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਹ। ਐਚ.ਡੀ. ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਹੀ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੀਐਮ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਬੱਚੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚੈਪਟਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਰੇਜ਼ਸ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੀਐਮ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਰੀਅਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਡੀ ਫੈਕਟੋ ਡੀ ਜ਼ੀਰੋ ਸੇਮ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੀਐਮ ਰਾਜੇ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਵੀ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ। ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਨੋਮੀਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਬੱਚੇ ਯੂਐਸਏ ਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ, ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਹੈਗਾ, ਪੀਐਮ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਡ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 164 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਰ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਬੜਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਐਮ ਪਦ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਦਿਵਾਈਏ, ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੋਇੰਟ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂਗਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਕੈਨ ਬੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਐਨੀ 2 ਹਾਊਸਿਸ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਸੀਗਾ ਰਾਜੇ, ਪੀਐਮ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਊਸ ਹੈ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਾਊਂਸਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਹਾਊਸਿਸ ਨੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਊਂਸਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 164 ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? 75 ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪੋਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਐਮ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਪੀਐਮ 'ਤੇ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਰਟੀਕਲ 75 ਕਹਿ ਰਿਹਾ
कि ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ 75 ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 75 ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 164 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹਨੂੰ, PM ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ, CM ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, 89 ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਵੀ ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਰਟੀਕਲ 111 ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ, ਯੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ 89 ਦਾ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 89 ਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ 89 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 111 ਪਲੱਸ 89 200, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਪਲੱਸ 89 164, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ 76 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, 77 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, 78 ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਆਰਟੀਕਲਸ ਐਸੇ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਕੀ 89 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 89 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 89 ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 4 ਆ ਗਿਆ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ 6 ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ ਰਾਜੇ 5 ਆ ਜੂਗਾ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 6 ਆ ਜੂਗਾ, 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 6, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰੋ 1 6 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। 8 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ ਰਾਜੇ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 6, 1 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 0, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ 0, 1 ਐਡ ਕਰਤਾ 200, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੇ 89 ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਲੈ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਟਰਨ ਲੱਗਦਾ, ਬਟ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹਨਾਂ 5 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜਾ 76 ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਔਰ 165 ਕਾਹਦਾ ਰਾਜੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੋਦਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਗੱਲ ਆ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ CM ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। CM ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਰਾਜੇ, ਗਵਰਨਰ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। PM ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ। ਟਰਮ ਅਗੇਨ ਇਹਦੀ ਵੀ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਵੇਂ PM ਦੀ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ CM ਦੀ ਟਰਮ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੈਵਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਗਵਰਨਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਲੇਜ਼ਰ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, PM ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਹੈ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ CM ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਕਟ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ 117/2, ਠੀਕ ਹੈ, 55 ਮੈਂਬਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, 50% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਗਰ 50% ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਈ ਸਟਰੈਂਥ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ CM ਬਣਿਆ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਟਰਮ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ PM ਦੀ ਨਾ ਹੀ CM ਦੀ। ਪਾਵਰਸ ਅਗੇਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, 4 ਹੈੱਡ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰਸ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ PM ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, PM ਇੱਥੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ CM ਬੈਠੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੈਠੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ CM, ਅਗੇਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ PM ਵਾਲਾ ਪੈਟਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ PM ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ CM ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ CM ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, CM ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ CM ਨਹੀਂ ਤਾਂ COM ਵੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਲ ਆਫ ਦਾ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੌਸ ਨੇ ਹੀ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਏਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਅਗੇਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੈਨਲ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, PM। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੌਣ ਹੈ ਰਾਜੇ, CM, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ CM ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ CM ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਰਾਜੇ ਗਵਰਨਰ ਕੁਛ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਆਰਟੀਕਲ 165, ਠੀਕ ਹੈ। SPSC ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, PM ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ PM ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ PM ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, CM ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੂਗਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ PM ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਗਵਰਨਰ ਐਡਵਾਈਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, CM ਕਰੂਗਾ। ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਰਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ ਰਾਜੇ ਹੀ ਕੈਨ ਰეკਮੈਂਡ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਗਵਰਨਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਡਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CM ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। CM ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, CM ਕੈਨ ਰეკਮੈਂਡ ਫੋਰ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨਰ ਆਊਗਾ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੂ ਕੈਨ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, PM ਕਰ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਦੇਖੋ ਹੀ ਐਕਟਸ ਐਜ਼ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ PM ਹੈਗਾ, PM ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ PM ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੋਨਲ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ CM ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ PM ਵਾਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਸਟ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 263 ਸੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਵੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ CM ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ CM ਬੈਠੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਰਾਜੇ PM, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ PM ਤਾਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਊਗਾ, ਹੈੱਡ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ CM ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਆਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ CM ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ CM ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ, ਇਸ ਫੋਰਮ ਦਾ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ CM ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, CM ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ CM, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚੀਫ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ PM ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਡ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ PM ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ PM ਅਤੇ CM ਦੇ ਆਰ ਬੋਥ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ PM ਅਤੇ CM ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। CM ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ PM ਦੀ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼ ਨੋਟ ਮੇਕਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਲਈਆਂ,
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋ, ਫੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋਊਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਔਰਗੈਨਿਕਲੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੂਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਠੂਸ ਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ, ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।